नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थरे स्वागत करुची। दर्शक बंधु गोटे घरर गृहलक्ष्मी हेउछंती घरे रहिथिबा स्त्री नारी माने। जदि एही नारी माने दिनचर्या रे एमिति किछि कार्य करि दियंती तेबे तांकर घरर भाग्य तो कहि न सरे। घरर भाग्य राताराती चमकी उठी थाए। माँ महालक्ष्मी केबे मध्य गोटे नारीर पूजा को स्वीकार जेतिकी करिथांती सेतिकी तार दिनचर्या कार्यकलाप को स्वीकार करिथांती। सेथिपई तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करिबा पई हेले बहुत प्रकार जिनिस को महिला माने ध्यान देवा उचित। जदि महिला माने निज दिनचर्या को ध्यान न दियंती तेबे से माने बहुत असुविधार सम्मुखीन होइथांती। एथिरे मध्य तिले मात्र संदेह नाही। दर्शक बंधु सेथिपई कुहा जाय जे घरर गृहलक्ष्मी माने ब्रह्म मुहूर्तर उठिवा दरकार। ब्रह्म मुहूर्तर उठी निज घरर सकल कार्यकलाप को करी ठाकुर पूजा करवा दरकार। किंतु आज मु एही सब विषय रे आपण मानक सहित आलोचना करिवि नाही। आज मु आपण मानकु कहिबि जे घरर महिला माने सकाळ उठी केउ दुईटी काम करिबा द्वारा तांको घरे स्थायी लक्ष्मीर बास रही थाए से विषय रे आजिर भिडियो रे आमे माने आलोचना करिबा। आपण माने ध्यानर सहित एही भिडियो को देखंतु। आपण माने जदि पुरुष होइथांती एही भिडियो को शिखी निज घरर गृह लक्ष्मी मान को एही विषय रे निश्चय जणांतु। जदि आपण माने महिला माने अटंती तेबे एही कार्य को निश्चय प्रतिपालित करंतु। आपणक घरे स्थिर लक्ष्मीर बास हबो एथिरे जमा मध्ये संदेह नाही। को पुरातन कालरू एही प्रथाटी चली आसीची। जदि आपण माने विश्वासर सहित एही कार्य को लगातार करंती दर्शक बंधु मने रखंतु आपण निश्चय लाभकारी होई परिबे। आपण मानकु अनुरोध जे एही वीडियो को बहु मात्रा रे शेयर करंतु। जदि आपण माने मो चैनल रे नुआ सुचंती सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक कर दियंतु एवं कमेंट सेक्शन रे जय मां लक्ष्मी निहाती लेखंतु। एबे आउ गोटे कथा हुए तो एही वीडियोटी रो आज जाऊ प्रसंग आपण मानक सहित आलोचना करिवि अन्य माने हुए तो जानि थांती किंबा न जाई पारंती। तेनु अनुरोध जे अन्य मानक द्वारा निश्चय शेयर करंतु। अन्य माने मध्य एही वीडियो रो उपकारिता लाभ उठाई परिबे। गोटे घरर नारी जदि सकाळु सकाळु जल्दी उठी जाई थाए सेही घरे माँ लक्ष्मीकर बास रही थाए। आमे जेते भी कर्म करे जदि हमर हाथ रे टंकाटी रहुनी जदि हमर घरर उन्नति होनी अर्थ आगमनर दिग जदि खोलु नाही तेबे आपण एही उपाय को निश्चय करंतु। जदि आपणक घरे अर्थजनित समस्या छोटिया छोटिया जिनिस लागी रहुची तेबे एही उपायटी विशेष करी नारी मानक पई एही उपायटी आपण माने करंतु एवं देखिबे किछि दिन भितर चमत्कारी लाभ आपण माने किपरि पाई परिबे। चलंतु प्रथमे आपण माने तो चेष्टा करिवे जे सकाळ 5 टारू 6टा भितर एही कार्य को करबा पई। कारण ब्रह्म मुहूर्त रे ही एही कार्य करबा द्वारा आपण माने स्थायी लक्ष्मीर बास पाई परिबे एवं एही कार्यटी सब दिन करबा पई चेष्टा करंतु। विशेष करी गुरुवार अमावास्या संक्रांति पूर्णिमा एवं जदि कोनोसी पर्व पर्वणी आम घरे आसुची दीपावली धनतेरस दशहरा एमिति बहुत सनातन धर्म रे पर्व अछि जहा सब को नारी माने विशेष भाव रे पूजा करंती एवं विशेष कृपा लाभ करंती। एही दिन मानकर मध्य एही उपाय को जम्मा मध्य बंद करिवे नाही। प्रत्येक दिन जदि याकू आपण माने करंती एहार विशेष कृपा आपण माने पाई परिबे। प्रथमे आमे जानिबा जे जदि आपण रात्रि रे जल्दी सोई परिबे तेबे जही आपण ब्रह्म मुहूर्त रे उठी परिबे। चेष्टा करंतु जे रात्रि रे निज कार्य को जल्दी सरे सोई जिवे एवं ब्रह्म मुहूर्त रे निश्चय उठिबे। प्रथमे निज घरर कबाट को खोलु खोलु प्रथमे तो आपण रात्रि समय रे गोटी पितल हो किंबा तंबा ढालर हो निज रोसे घरर उत्तर पूर्व कोण रे जल पूर्ण करी गोटी ढाल रे जल पूर्ण करी रखंतु ताहाको घोड़ाई देबे। सकाळु उठु उठु प्रथमे सेही जल को आनी निज घरर मुख्य द्वार रे ताहाको सिंचन करंतु एवं आउ किछि जल नै निज मुख्य द्वार को प्रत्येक दिन जल धोई दियंतु एवं प्रत्येक दिन निज मुख्य द्वार कबाट को मध्य सफा करंतु। चेष्टा करंतु निज घरर मुख्य द्वार रे आपण माने
କୌଣସି ଜୋତା କିମ୍ବା ଚପଲକୁ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଘରର ଲୋକମାନେ ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଚପଲକୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଘରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରିନଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ ଆସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେହି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରୁ ଫେରିକି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନିଜ ଘର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରୁ ଚପଲକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ। ଯେପରି କବାଟ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଆପଣ ଚପଲର ଦର୍ଶନ ନ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜଳକୁ ସିଞ୍ଚନ କରିଦେଉଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଝୋଟି ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏହି କଥାଟି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭିଡିଓରେ କହିଛି କାରଣ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଝୋଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଟେ। ପୂଜା ପାଠଠୁ ଅଧିକ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରର ଗୃହିଣୀ ମାନଙ୍କର ଏହିପରି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷକୁ ବହୁତ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷକୁ ଏମିତିରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆଗ କାଳରୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଲୋକମାନେ ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ଘରର ଗୃହିଣୀ ମାନେ ଗୋବର ପାଣିକୁ ବାହାରେ ପକାଇଥାନ୍ତି କାରଣ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୋବରକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ଅଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗାଈର ମଳ ଏବଂ ମୂତ୍ରରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି। ହୁଏତ ଏହି ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ନ ଜାଣିଥିବେ ଜାଣିନାହିଁ। ଏହା ଉପରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କାହିଁକି ଗାଈର ମଳ ଏବଂ ମୂତ୍ରରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଗାଈରେ ଶରୀରରେ 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତା ବାସ କରନ୍ତି ଗୋମାତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏବଂ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୋମାତାଙ୍କର ମଳ ଏବଂ ମୂତ୍ରରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିବାହ ବ୍ରତ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୋମାତାଙ୍କର ମଳ ଏବଂ ମୂତ୍ରର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ହିଁ ଶୁଦ୍ଧି ହୋଇଥାନ୍ତି, ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ ଏବଂ ଘରକୁ ପବିତ୍ରତା ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ସକାଳୁ ଉଠି ଗୋବର ପାଣିକୁ ପକାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଅଟେ, ଶୁଭପ୍ରଦ ଅଟେ। ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେହି ଘରେ। ଏବଂ ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଘରର ସାମ୍ନାରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଜୋତାକୁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରୁ କବାଟ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜୋତା ଚପଲକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରିବେ ନାହିଁ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ ସମୟରେ କିଛି ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରି ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଝୋଟି ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ। ଏପରି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଥର ନୁହଁ ଲଗାତାର କରନ୍ତୁ। ଲଗାତାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସରେ ଆସିଯିବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହା କରିବା ପାଇଁ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖୁଛି ଯେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଝୋଟି ଚିତାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସଫା ସୁତୁରା ଜାଗାକୁ ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରିୟ ମନେ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ସଫା କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ହିଁ ସଫା ସୁନ୍ଦର ରହେ ତେବେ ସେହି ଘରକୁ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କାହିଁକି ଯିବେନି। ଯେପରି ଗୋଟେ ମଣିଷର ମୁହଁଟି ହସ ହସ ରହିଲେ ହିଁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେ ସୁଖରେ ଅଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଯଦି ସଫା ସୁତୁରା ରହେ ସୁନ୍ଦର ରହେ ତେବେ ସେହି ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରେ କଳସ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ବସାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଘରୁ ବାହାରିବା ବେଳେ ବାମ ପଟେ ଏବଂ ଘରକୁ ଆସିବା ବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଡାହାଣ ପଟେ ସଦା ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ କଳସରେ ଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ସେହି କଳସ ତଳେ ଗୋଟିଏ ହେଉ ପଛେ ଧାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି କଳସରେ ରଙ୍ଗ ପୁଷ୍ପ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ପୁଷ୍ପ ତଳେ କିଛି ମୁରୁଜ ଚିତା ଆଙ୍କି ତାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି କଳସକୁ ସ୍ଥାପନା କଲା ବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, କହିବେ ଯେ ମୋ ଘରକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ପୁଣ୍ୟ ଅତିଥି ମାନଙ୍କର ଆଗମନ ହେଉ। ଏପରି କହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାରକୁ ଗୁରୁବାର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏସବୁ ଦିନରେ ଯଦି ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଦୀପଟିଏ ଦଉଛନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତେବେ ଏହା ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ପ୍ରଦାନ କରି ଅଟେ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ସବୁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନିହାତି କରିବେ। ଏହି ସବୁ ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଗୋଟିଏ ଥରରେ ତ ଆପଣ ବିଶେଷ କିଛି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜ ଘରେ ସ୍ଥାୟୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ବାସ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ
ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ମାନେ ନିଜ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରରେ ହଳଦୀ ପାଣିକୁ ମଧ୍ୟ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଦାଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ହଳଦୀ ପାଣିକୁ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତି, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଅଟେ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ କେବେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଘରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଏ, ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥାଏ, ସେହି ଘରେ ସଦାସର୍ବଦା ଉନ୍ନତିର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଥାଏ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ହଳଦୀ ପାଣିକୁ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ରେଗୁଲାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆପଣ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ